ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਢਾਡੀ ਵਾਰਾ ਕਥਾ ਕਵਿਸ਼ਰੀ ਵਾਰਾ ਲਾਈਵ ਕੀਰਤਨ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। गोविंद के ठाकुर मेरा पहारा, करण करावण सगल बिद, सो सतगुरु हमारा। परम सन्मानयोग गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ, आप सब वडभागे हो जिथे अकाल पुरख अंतरजामी वाहिगुरु जी के सरगुण स्वरूप दसवें गुरु नानक साहिब सतगुरु श्री गुरु गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जी ने धर्म चलावन संत उबारन दुष्ट सबन को मूल्य उबारन दे वास्ते अवतार धारिया। उस महान पवित्र अस्थान तखत श्री हरमंदर जी पटना साहिब जी दे सचखंड दरबार दियां आप हाजरियां भर रहे हो, कलगीधर महाराज जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। आज अमृत वेले गुरु पिता दशमेश महाराज जी ने, जोजी प्रीतम जी ने, जो तखत साहिब जी तो अवतार स्थान जन्म स्थान तो कृपा करके हुक्मनामे की दात मुखवाक की दात सानू सारियां नू बख्शी है। सो आओ सब तो पहला उस हुक्मनामे के दर्शन आपां सारे करिए। अज दा हुक्म, अज दा मुखवाक, शहीदों के सिरताज कलजों के जहाज गुरु गरीब निवाज महाराज श्री सतगुरु गुरु अर्जुन देव जी सच्चे पातशाह सतगुरां दे मुबारक मुखड़े तो उचारण होया होया सूही राग विच सुशोभित है। प्रवचन हन जिन मोहे ब्रह्मंड खंड ताहू मह पाओ, राख लेहो एहो बेखाई जियो देहो अपना नाओ, जाते नाही को सुखी ताकै पाछै जाओ, छोड़ जाए जो निमक में फिर लपटाओ रहाओ, करहो कृपा करुणापते तेरे हर गुण गाओ, नानक की प्रभ बेनती साध संग समाओ। ये अज दा हुक्मनामा महाराज जी ने अमृत वेले आख्या। सतगुरु बेनती पूर्वक कहंदे ने कि जिन मोहे ब्रह्मंड खंड ताहू मह पाओ, मेरे मालिक जिस माया ने खंडां ब्रह्मंडां नूं मोहिया होया, खंडां ब्रह्मंडां विच थावां परथावां ते रहण वाले सब जीव जंतुआं नूं मोहित कीता होया अपने आपे ते ताहू मह पाओ। असीं भी उस माया दे विच ही जा के पैने, उस माया दे विच ही गलतान हुंदे आ, उहदे विच ही जाके गर्क हुंदे आ। छोड़ जाए जो निमक मह फिर लपटाओ, जो निमक मात्र समय विच माया छड्ड के चले जाती है, सो उहदे विच जाके असीं लंपट हुंदे हाँ। ऐसी साडी भैड़ी बुद्धि है। महाराज ने बाणी च आख्या, माया ऐसी मोहनी भाई जेते जी ते डहकाई, कि माया एडी मोहनी है मानू मोह लैण वाली कि जितने भी जीव हैं सारियां दे उपर इहदा असर है। इत्थों तक भगत जी ने कहा, कहो कबीर जिस उदर ते समाया तब छूटे जब साधु पाया। कहते जिन्हों उदर लग्या होया, ढिड लग्या होया, समझ लो नूं माया लगी होई। जिन मोहे ब्रह्मंड खंड ताहू मह पाओ, राख लेहो एहो बेखाई जियो देहो अपना नाओ। मालिक इस बेखाई जियो नूं कृपा करके रख लो अपना नाम दे के, इस माया के प्रभाव तो मैनू कृपा करके बचा लो, नहीं तो माया सारियां नूं इन्हें खा जाना, इन्हें मैनू भी खा जाना। महाराज कृपा करके बचा लो। सप हरेक नूं डसदे ने, डंगदे ने,
सिवाए जोगियां तो। बाणी च महाराज ने फरमाया दसन बिहोन भयंगं मंत्रं गारुड़ी निवारणं व्याध उपाड़न संतं नानक लब्ध करमण है। भाई अमनदीप सिंह जी आ पोथी किसी ने रखी इत्थे पोथियां वाली जगह ते रखाओ। बाणी पढ़ लेंदे ने सारे पर बाणी दा सत्कार किसी विरले टावे नूं आउंदा। महाराज सारिआं नूं सोझी बख्शण। ये की हो रहा वाहिगुरू जी? फोन बंद करो जी। सारी संगत कथा सुनती है। महाराज के दरबार च बैठे हज़ारां शरीर घरां विच बैठ के मीडिया के जरिए लाहा लेंदे ने। वाहिगुरू सानू सोझी दवे। बैठना भी असी सारिਆਂ तो अगे टीवी के मूहरे हो के ते रस भी असी सारिਆਂ दा भंग करना। गुरु सानू समत दवे। महाराज कहते ने जिन मोहे ब्रह्मंड खंड ताहू मह पाओ राख लेहो इहो बिखई जियो देहो अपना नाओ। मालिक इस बिखई जी नू कृपा करके रख लो ते अपना नाम देवो महाराज ताकि माया दे प्रभाव तो असी बच सकीए। सो जिवें सप सारिਆਂ ਨੂੰ ਡੰਗਦਾ है डसदा है पर जोगी जो लोग हैं वो की करते हैं सप नूं दंद तो बिना कर देंदे ने। सप दे दंद हुंदे ने। बुजुर्ग दाने विद्वान लोग वैद लोग दस्या करते सन बचपन में पढ़ाया करते सन कि सप दे जबाड़ियां दे कोल एक फिणसी बनती आ फोड़ा बनता एक जिहदे विच जहर भरदी रहिंदी है हौली हौली। जदों किसी नूं डंग लैंदा तो उहदी जहर उदों खत्म हो जाती है। फिणसी वो फोड़ा फिस जाता ते जिन्ना चिर वो किसी नूं डंगदा नहीं उन्ना चिर तक वो जहर दे नाल दुखी अशांत परेशान हुंदा रहिंदा। वो फिणसी जिहड़ी है वो हुंदी है दंदां दे कोल जवाड़ियां दे कोल। जदों किसी नूं डंगदा डंगण दे नाल वो जहर शरीर दे अंदर प्रवेश कर जाती है। जोगी लोग जो अपने गलों में सप पाई तुरे फिरते ने जां ते छल हुंदा है क्योंकि सारे सप डंगदे नहीं हैं ते जां फिर हुनर हुंदा है वो सप नूं दंदां तो बिना कर देंदे ने बोड़ा कर देंदे ने। पंजाबी विच बोड़ा कहंदे ने जिहदे दंद ना होण। बाणी विच महाराज ने आख्या दसन बिहोन भयंगं मंत्रं गारड़ी निवारणं। वो की करते ने दंदां तो बिना दसन दंद नूं कहंदे हन। दसन बिहोन भयंगं भयंग ये सप सप नूं दंदां तो बिना कर दिंदे ने। गल विच पाई तुरी फिरदे ने पर असर नहीं हुंदा है। इस प्रकार साध संगत जी गुरमुख लोक भी माया विच रह के माया तो निर्लेप रहिंदे हन। जिवें श्री मान सिंह साहिब महाराजा रणजीत सिंह साहब जी आप जी एडे वड्डे राज भाग विच रहिंदे ने। पंजाब दे सिखां दे साध संगत जी महाराजा हन आप जी। वो पंजाब जिहदे विचों अज दे कई हिंदुस्तान निकल आउंदे ने। ਉਹ अफगानिस्तान तो लैके बल्ख बुखारे तो लैके कंधार काबल तक 5 देशों की 5 आबां की धरती 5 दरियावां की धरती एडा वड्डा राज सी उस गुरु के सिखड़े का। पर इस प्रकार कदी मन में तकबर नहीं आया। राज भाग का विमान नहीं आया मन में कि मेरे को राज भाग गया। आप जी हमेशा मूढ़े ते बैठिया करते सन। मूढ़ा कानियां दा बनिया होया सिंघासन ते नहीं सन के बैठिया करते। सिंघासन के उपर 10वें पातशाह महाराज जी का स्वरूप ते शस्त्र सुभाईमान करया करते सन आप जी। ते क्या करते सन भी खालसा इहदा वारिस है सिंघासन का। गुरु 10वें पातशाह महाराज वारिस ने मैं कला थोड़ा ना सिंघासन ते बैठ सकदा। निज़ाम हैदराबाद ने महाराजा साहब की मदद मंगी। उहदे इमदाद वजों उसे सिंह गए। उहदा राज भाग बचिया। जदों दा राज भाग बचिया
ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਦਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਨਣੀ ਚੰਦੋਵਾ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਜੜਤਕਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੀ ਉਹਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਕਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਜਾਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਸਜਾ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਵੇਖ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਮਹਿਲ ਬੜਾ ਜਗਮਗ ਕਰੇ, ਹੀਰੇ ਬੜੇ ਜਗਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਐਡੀ ਸੁੰਦਰ ਜਗਮਗਾਹਟ ਕਾਹਦੀ ਹੈ? ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਂਦਨੀ ਭੇਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੀ ਆ ਸਮਝ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੋਭਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜੋ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਸੁਨਿਆਰ ਨੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਹੀਰਿਆਂ ਦੀ ਜੜਤਕਾਰੀ, ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਕੇ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸਿਹਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਰਬਾਰ, ਅਹਿਲਕਾਰ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ, ਵਜ਼ੀਰ, ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ, ਕਮਾਂਡਰ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿਹਰਾ ਖੁਰੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸੇ ਸੁਨਿਆਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੋਭਦਾ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰੇ ਭੇਜੋ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸਿਹਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਸਿਹਰਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਿਆਹ, ਤੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆਖੇ ਪੁੱਤ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਥ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਪੰਥ ਤੋਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਪੰਥ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਕਰ ਦਈਏ ਪੰਥ ਤੋਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਦਾਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਹਨ ਉਹਦੀਆਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਦਾਤਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਦਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਲਾ ਮੁਕਾਮ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਸੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸੱਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਦਕੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹਨ। ਕੌਣ ਨਿਰਲੇਪ ਨੇ? ਜੋ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰਵਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਾਖ ਲਿਓ ਇਹੋ ਬਿਖਾਈ ਜੀਓ, ਦੇਹੋ ਆਪਣਾ ਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਬਿਖਾਈ ਜੀਓ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਜਾਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋ ਸੁਖੀ ਤਾਕੈ ਪਾਛੈ ਜਾਓ। ਸੋ ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਜੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਪਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਸੋ ਛੋੜ ਜਾਹੇ ਜੋ ਨਿਮਕ ਮੈਂ ਫਿਰ ਲਪਟਾਓ। ਜੋ ਨਿਮਕ ਮਾਤਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਇਆ ਇੱਕ ਐਸੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖਸਮ ਮਰੈ ਤਾਂ ਨਾਰ ਨਾ ਰੋਵੈ, ਉਸ ਰਖਵਾਰਾ ਔਰ ਉਹ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਖਸਮ ਮਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਰੋਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਰਖਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਜੇ ਮਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਝਾਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਖਰੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮਰੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੀਏ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਏਡੀ ਚੰਦਰੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਛਿੰਨ ਮਾਤਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਥ ਦਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਸੀਬ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਨਸੀਬ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਵੀ ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਵਰਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੈਦਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਰੋਟੀ ਤੇ ਕੀ ਦੇਣੀ, ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ। ਐਸੀ ਇਹ ਛਲ ਤੇ ਕਪਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਮਾਇਆ ਛਲ
तृण की अगन मेघ की छाया, गोबिंद भजन बिन हड़का जाल। छोड़ जाए जो निमक मैं फिर लपटाओ रहाओ, करो कृपा करुणा पते तेरे हर गुण गाओ। ऐ करुणा पते मालिक मेरे ते कृपा कर, कि असी तेरे गुण गाइए। नानक की भरा बेनती साध संग समाओ। मालिक मेरी तेरे चरना पास बेनती है, तू कृपा कर सो माया दे विच मेरी समाई ना होवे, बल्कि साधु महात्मा की जो संगत है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मेरी समाई होवे। मैं उन्हां दे विच ही समा जावां, अभेद हो जावां, एक मिक हो जावां, उन्हां दी सेवा करदा होया। तू कृपा कर इस माया के प्रभाव तो मैनू बचा। असीं ते इन्ने इहदे च गलतान आ कि शायद कदी अरदास भी नहीं निकली होवेगी साडे दिल विचों कि असीं माया के प्रभाव तो बच सकीए। दिन रात असीं ये सिक्के इकट्ठे करन वास्ते ही यतनशील हाँ। सो ना दिन वेले भजन बंदगी, ना रात वेले नितनेम, सारा दिन इहदे विच ही असीं गलतान रहिंदे, इन्हां ठीकरियां दे विच ही एडी मत मरी हुई है इस माया के प्रभाव करके। माया कारण धावही मूर्ख लोग अजान। महाराज ने अनजान लोग आखे ने जिहड़े सारा सारा दिन इहदे वास्ते ही दौड़ते फिरते हैं। कदी तो जरूर भजन करना चाहिए है, कदी तो जरूर बंदगी करनी चाहिए है। सानू थोड़ा बहुता त्याग करके अमृत वेले उठ के नितने, फिर उस तो बाद किरत विरत कोई मनाही नहीं है वही। शाम नूं आण के अपनी किरत विरत तो, कारोबार तो, दफ्तर चों, खेतों चों रहरा साहब जी का पाठ करना, तो फिर इस प्रकार रात नूं समय नाल सुख की नींद सौना, सवेरे फिर उठना, इन्ना ज़्यादा भी ना उलझ जाना कि चलो रब तो भुलिया ही भुलिया, बंदे रोटी खानी भी भुल जे। आखिर रोटी भी मेरी दफ्तर च ही लाओ, रोटी भी दुकान ते लाओ, वो भी ना चज नाल खानी, नाले गाहकां नूं भुगताई जाना, नाले तेजी तेजी नाल रोटी खानी। तेजी तेजी रोटी खाने वाला बंदा जां ज़्यादा खा लूगा जां घट खा लूगा, मुड़ के पछतांदा रहूगा कि ज़्यादियां खाधियां गईयां, किन्नियां बीमारियां दा शिकार हो जांदा। लोग तो रोटी भी नहीं चज नाल खांदे कि भजन तां की करना, बंदगी तां की करनी, ना ठीकरियां दे वास्ते अपने आपे दा सकून खोया होया, अपने आपे दा आनंद खोया होया। घटना चेते आ रही 2007 की गल है। सो 2007 में मैं 8वीं क्लास में पढ़दा सीगा। किसी गुरमुख दे कोल सो ट्यूशन जी रख लई कि चलो एग्जाम ने, पेपर ने, तो थोड़ा पढ़ना लिखना आ जाऊगा। उदा असी कथा करते सी ते नाले पढ़ाउंदे भी सी सिंघां नूं। जिन्हां दे कोल असी पढ़दे सी वो दुनियावी विद्या भी जानते सन ते परमार्थ की सोझी भी उन्हां दे पास सीगी। 2007 विच मोबाइल फोन बहुत घट होया करते सन, होया तो करते सन पर इस तरह नहीं सी जिवें होने आ। मैं उन्हां दी सेवा करा, उन्हां नूं प्रसादा छकावां, सो सेवा करा उन्हां दी जिहड़े सानूं विद्या पढ़ाउंदे सन। उन्हां नूं फोन वज्जिया, उदों काम लई ही लोग फोन करिया करदे सीगे। जे कोई काम होना तां ही फोन करना जां सुनना, तो महंगा भी होया करदा सी। तो मैं उन्हां नूं कहा भी इस तरह भी तुहाडा फोन वज्जिया है। बोले नहीं जी, वो आराम नाल प्रसादा छकदे रहे। चौंकड़ा मारिया, प्रसादा छकण मैं छकावां, इग्नोर की उन्होंने गल। फिर मैं दूसरी वारी कहा तो मैनू हस के मुस्कुरा के कहते भी मैं जो दुकान पर गया सीगा, मैं फोन नूं खरीदिया सी, ना कि फोन ने मैनू खरीदिया होया। मैं इनू मुल खरीदिया, ये मेरा जर खरीदिया, ना कि इन्हें मैनू खरीदिया होया, ना कि एदा मैं विकिया होया गुलाम हाँ। मैं इनू खरीदिया है, वेच भी सकता हाँ। इस प्रकार वो मकड़ी का जाला बनाउंदी तां रहन वास्ते है, पर वो ही फस जाती है। मतलब तरीका ही इहो जिहा चंदरी का बनाउण दा। मुड़ के 8वें 10वें दिन औरतां झाड़ू मारदियां ने, नाले जाला ला दिंदियां, नाले उहदे सिर च मार के झाड़ू पुट्ठा तो उन्होंने मार दिंदियां ने। इस प्रकार साडे अपने जंजाल जिहड़े कि असीं रहण वास्ते बनाए हुए ने, उहदे विच ही असीं फस जांदे हां। ये मनमुखां दी बिरती है। कित्थों भजन करना? असीं ते अपने जीवन दे
ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਿਕ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਸੌਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜੰਜਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰਵਕ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਜੰਜਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਚਾ ਲੈ। ਤੇ ਬਚਾ ਕਿਵੇਂ? ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਮਾਓ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੁਣਾ ਪਤੇ ਤੇਰੇ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ, ਐਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ, ਅਵਤਾਰ ਅਸਥਾਨ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ ਆਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਥਾ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ 1256 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲੜੀਵਾਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਵਾਜਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਬਿਰਧ ਬਾਲਕ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਓ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ ਔਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਜਾਂ ਸਾਇਲੈਂਟ 'ਤੇ ਲਾਓ, ਭਾਵ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਓ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਹੋਏ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫੇਰ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੂਖ। ਮਲਾਰ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੀ ਕਾ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪ ਜੀ ਸੋ ਬਚਪਨ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਚੋਜ ਕੀਤੇ, ਗੋਪਾਲ ਬਾਂਧੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਇਆ। ਜੋਤਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੌਲਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰਾਗ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਨੀਂਦ ਆਉਣੀ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਚਾਦਰਾ ਓढ़ ਕੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪ ਜੀ ਸੌਂ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਖੋਰੇ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਨਾਨਕ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਚੜੇਲ ਬੜਾ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਈ ਹੈ, ਖੋਰੇ ਕੋਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਚੰਬੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਉਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਿਰ ਸੋ ਬਾਬਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਗੋਤੀਏ ਸਨ, ਬੇਦੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਟਵਾਰੀ ਅਖੇ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਸੂਮ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਚੱਜ ਦਾ ਵੈਦ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਹੀ ਕਰਾ ਲਾ ਆਪਣੇ ਸਹਿਜਾਦੇ ਦਾ, ਖੁਰੇ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਬਾਬਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਓ ਹਰੀਦਾਸ ਨਾਮ ਦਾ ਵੈਦ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ, ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਬਜ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਐਡਾ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਵੈਦ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਸ ਆਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਬਜ ਫੜੀ ਇਹਨੇ। ਨਬਜ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਐਸੇ ਵੈਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਬਜ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਨਬਜ ਫੜਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਸੇ ਵੈਦ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜੋ ਹੈ
वो सिर्फ नबज वेख के दस दिंदे ने। ये बड़ा कुछ बयान करती है। इस प्रकार महाराज जी ने नबज फड़ी ते उस अगे भी जाके बचन होणगे मलार राग दी वार दे विच। सो इस प्रकार बचन आउंदे ने, पकड़ टंडोले बाह भोला वैद ना जाने करक करेजे माहे। ये मलार राग दी वार दे विच वैदा वैद सो वैद सू पहला रोग पछाण, ऐसा दारू लोड़ लो जित वन्या रोगा काण। जित दारू रोग उठिया तन सुख वसै आए, सो रोग वाहे अपना तां नानक वैद सदाए। इस तरह बचन आउंदे ने, वो मलार राग दी अगे वार विच आउणगे। ये भी इहदी बाबती महाराज ने आखे सन। इन्हें जदों महाराज दी नबज फड़ी, सतगुरां ने कहा भी तू मेरा की इलाज करना, तू तो आप बीमार आ, आप रोगी। वैद कहन लगा मैं किवें रोगी हाँ। ये कथा विच लिखिया, ये मन विच भावना सी किते महाराज मैनू भी उपदेश देण, मेरा भी उधार हो जाए। इन्हें महाराज का दीदार पाया सी, जानदा सी कि शरीर कोई सधारण शरीर नहीं है। इन्नी आभा इन्नी शोभा, इन्हां दे कोल बह के ही एक अजीब तरह की गंध आउंदी है, खुशबोई आउंदी है भगती दी। ते बुढ़ा सी ये वैद, अरदासां करदा सी कि ऐ मेरे मालक ईश्वर मैनू उदों तक जिंदा रखी जदों तक बचन बिलास करन दे जोग होण, ताकि इन्हां दे मुख तो मैं उपदेश सुन के अपना भला कर सकां। वडेरी इन्हां दी उमरा सी। इहदी बाबत ये साध संगत जी मान ने ननकाना साहिब जी की पावन धरती, सो जिला शेखूपुरा मौजूदा पाकिस्तान दे विच रायभोज की तलवंडी विच रुख दे थल्ले बह के ये महाराज ने साध संगत जी शब्द उचारण किया। महाराज कहते बंदा रोगी है, दुखी है बंदा। इन्हें पूछा किन्ने तरह के दुख हैं। महाराज ने कहा कई तरह के दुख हैं। मुख दुख जो हैं वो चार तरह के हैं। चार ही करीबन जीवन के बाहर मुखी दुख सानू दिखाई पैंदे ने। पहला है दुख विछोड़ा, विछोड़े का दुख। ये बड़ी सल हुंदी है, जिन्होंने कदी झलिया उन्होंने पता होगा। भैणां भरावां दे विछोड़े का दुख नहीं, पति औरत औरत पति इस इत्यादक जो है वो नहीं झल पाउंदियां हन। कई बार ये विछोड़े का दुख जिहड़ा है ये भी बहुत डाढा है। भाई नंद लाल जी साहब जी ने लिखिया कि जिन्हों विछोड़े का दुख होवे वो घट सौंदा है, घट खांदा है, खाना सौना उहदा हराम हो जाता है, शरीर शिथिल हो जाता है, नेत्र हर वेले सेजल रहिंदे हन। तो इस प्रकार ये कुछ उहदे लक्षण हैं विछोड़े दे दुख वाले दे। सतगुरु जी महाराज ने भी इस बेबलता दे विच गुरबाणी का बहुत सारा हिस्सा, खास करके छंतां दी बाणी जिहड़ी है वो विछोड़े की सल विच ही आप जी ने उचारण की है। ये मौलिक दुख है जिहड़ा जीवन का है। असी भी तो तां ही दुखी हाँ ना, रब तो विछड़े होए, विछोड़ा पिया होया, लभदे फिरदे खुरे इत्थे कोई सुख मिलेगा, खुरे इत्थे सुख मिलेगा, पर सानू सुख नहीं मिलता है जदों तक परमात्मा नहीं मिलता है। घ्यो ने घ्यो विच ही समाउणा है, पानी विच नहीं समा सकता। घ्यो नूं पानी विच पा के जे असीं हिलावांगे इदां लगेगा खुरे पानी विच मिल गया है, पर जदों पानी शांत होवेगा घ्यो उपर आ जाएगा। तो इस प्रकार जो मनुख है ये परमात्मा तो पैदा होया, जदों ये परमात्मा विच अभेद होवेगा उदों ये पुरसकून होवेगा। उस तो पहला ये पुरसकून नहीं हो सकता, इनू सुकून नहीं आ सकता, इनू टका नहीं आ सकता। असीं विछड़े होए हैं रब तो, ते कदी सोचते हैं खुरे धन विचों सुख मिलेगा, धन आ जाता असीं सुखी नहीं होंदे। खुरे चंगा घर मिल जावे सुख मिले, घर मिल गया उत्थे भी सानू वक्ती तौर पर सुकून होंदा है। जिवें घ्यो नूं हिलाया तो लगता जिवें पानी च मिल गया, पर नहीं मिलिया है। जदों टिक जाता फिर वो पानी तो उपर तैरन लग जाता। पदार्थां दे विच वक्ती सुख सानू लगता है, पर दर हकीकत उत्थे भी सानू सुख नहीं मिलता है। नहीं यकीन ते जिन्हां दे कोल पदार्थ हन भावें उन्हां नूं पुछ के देख लो। इस प्रकार सो असीं रब तो विछड़े होए हैं, रब विच असीं मिलना चाहुंदे हां, पर असीं उस हिरन वर्गे हां जिन्नू नाभी का ज्ञान नहीं। बाणी च लिखिया जो झाड़ मिर्ग भाले,
ਮਿਰਗ ਹਿਰਨ ਜਿਹੜਾ ਝਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਲਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਖੌਰੇ ਇੱਥੇ ਗੰਧ ਹੋਵੇ, ਖੌਰੇ ਇੱਥੇ ਗੰਧ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕੂਕਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਬਸ, ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੋਮਲ ਅੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਟ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਥਲੜਾ ਹਿੱਸਾ, ਇਹ ਕੋਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰਲੀ ਚਮੜੀ ਆ ਇਹ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ। ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਕਦੀ ਉੱਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ, ਜੰਗਲਾਂ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਵ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਆਂਚ ਆਵੇਗੀ। ਉੱਪਰੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਂਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ। ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਐਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉੱਪਰੋਂ ਸਰੀਰ ਕਰੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰੜੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਕਿਤਿਆਂ ਗਰਮ ਸਰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਲਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਕਰ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ, ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਪੇਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸੌਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਨਾਭੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਲਾ ਕੇ ਹਰਨ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਥੱਕ ਕੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਸੀ ਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਉਹ, ਫਿਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਖੌਰੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ, ਇੱਥੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਸੁੱਖ ਨਾ ਹੀ ਰੇ ਹਰ ਭਗਤ ਬਿਨਾ, ਜੀਤ ਜਨਮ ਇਹ ਰਤਨਾ ਮੋਲਕ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਪ ਇੱਕ ਖਿਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਮਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਆਖਿਆ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਡਿੱਠਾ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸੁੱਖ ਨਾ ਨਾਮ ਬਿਨ, ਤਨ ਧਨ ਹੋਸੀ ਛਾਰ ਜਾਣੈ ਕੋਏ ਜਾਣ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਅਸਾਂ ਨੇ ਗਾਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਢੂੰਡ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਖੋਜਤ ਤਤ ਵਿਚਾਰਿਓ। ਬਸ ਰਾਮ ਨਾਮ ਤਤ ਸਾਰਾ, ਕਿਲਵੇ ਕਾਟੇ ਨਿਮਖ ਰਾਧਿਆ, ਸੋ ਭਵਜਲ ਪਾਰਿਓ ਤਾਰਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੋਠ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਖੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਹੈ। 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸੌਣ ਖਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਨੀਰ ਵਹਿ ਚੱਲਿਆ ਜੀਓ, ਔਰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਅੰਨ ਨਾ ਭਾਵੈ, ਮਰੀਏ ਹਾਵੈ, ਬਿਨ ਪਰੇ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਈਐ। ਇਹ ਵਿਛੋੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੂਖ, ਦੂਸਰਾ ਭੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਬਾਬਾ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਭੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅੱਧੀ ਮੌਤ ਆ। ਭੁੱਖਾ ਬੰਦਾ ਅੱਧਾ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਥੱਕਿਆ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅੱਧਾ ਮਰਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਭੁੱਖਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਅੱਧਾ ਮਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਗੋਲਮੋਲ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਜੇ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ। ਭੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਡਾਢਾ ਜੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਕਰੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿਖਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਭੁੱਖ ਹੰਢਾਈ, ਗਰੀਬੀ ਹੰਢਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੰਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਆਟਾ ਆਉਣਾ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਦਿਹਾੜੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਾਕਾ ਹੀ ਕੱਟਣਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਫਿਕਰ, ਸਵੇਰ ਦੀ ਖਾਧੀ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀ ਟੱਪਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਸੌਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਾਢਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮੌਤੋਂ ਭੁੱਖ ਬੁਰੀ। ਕਈ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਇਹ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਖੇ ਫਰੀਦਾ ਮੌਤੋਂ ਭੁੱਖ ਬੁਰੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਲੌਕਿਕ ਸੋ ਗੀਤ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇਹ ਭੁੱਖ ਦਾ ਡਾਢਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਭੁੱਖ ਦਾ ਡਾਢਾ ਦੁੱਖ ਕੱਟਿਆ ਹੈ। ਆ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਯਾਦ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਥਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸਿੱਖ ਇੰਨੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਅਸਤਬਲ ਸੀ, ਤਬੇਲਾ ਸੀ,
ਉੱਥੇ ਗਏ। ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਰੁੱਖ ਹੈ ਅਸਤਬਲ ਵਿੱਚ, ਤਬੇਲੇ ਵਿੱਚ, ਰੁੱਖ ਗੰਜਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲ ਨਾ ਕੋਈ ਫੁੱਲ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਛਿੱਲੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਥਾ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਰੁੱਖ ਦੇ ਫਲ ਫੁੱਲ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਮਹਾਰਾਜ, ਖਾਲਸਾ ਖਾ ਗਿਆ ਪੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ, ਖਾਲਸਾ ਪੱਤੇ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਪੱਤੇ ਦਾ ਸਵਾਦ ਵੀ ਅਮਰੂਦ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਧੋ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਸਤਵਿਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਾਤੂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਫਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪੱਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬੂਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੱਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੱਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੈੜੀ ਟਾਹਣੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੰਧ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅੰਬ ਦੀ ਆਵੇਗੀ, ਗੰਧ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਅਮਰੂਦ ਦੀ ਆਵੇਗੀ। ਖਾਲਸਾ ਪੱਤੇ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਛਿੱਲੜ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਖਾਲਸਾ ਛਿੱਲੜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਕੇ ਲੂਣ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਪੱਟ ਦਾ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖੰਜਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਟ-ਪੁੱਟ ਕੇ ਖਾਧਾ। ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਬੜੀ ਡਾਢੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਇਸ ਫਾਕੇ ਤੋਂ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਭੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ ਪਹਿਲਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੂਖ, ਦੂਸਰਾ ਭੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਬੜਾ ਡਾਢਾ। ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸਖਤ ਵਾਰ ਜਮਦੂਤ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਖਤ ਵਾਰ, ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ, ਤਾਕਤਵਰ ਜਮਦੂਤ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਡਾਢਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਦੁੱਖ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿੰਦ ਨਿਮਾਣੀ ਕੱਢੀਏ ਹੱਡਾਂ ਕੂੰ ਕੜਕਾਏ। ਨਿਮਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ? ਹੱਡਾਂ ਕੂੰ ਕੜਕਾਏ, ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਕੜਕਾ ਕੜਕਾ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਤੋੜੀਏ ਤੇ ਕੜਕ ਕੜਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਇੰਤਹਾਈ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਦਵੇ ਤੇ ਹੱਡ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਕੜਕਾ ਕੜਕਾ ਕੇ ਜਿੰਦ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਜਮਦੂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਖੀਰਲੇ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸੀਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਸੀ, ਦੇਖਿਆ ਵੀ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸੋ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਚਟੰਗਾ ਝਟਕਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਬੱਕਰਾ ਝਟਕਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਹਿੱਲਣ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਨ ਵੀ ਹਿੱਲੇ। ਮਤਲਬ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਜਾਨ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਜਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਹਿੱਲਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਚਟੰਗੇ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਕੰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਹਿੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੀਸ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗਾ। ਲੱਤਾਂ ਹਿੱਲਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਉਹ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਆਮ ਰਿਵਾਜ ਸੀ, ਆਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸੀ ਕਪਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਮਨਾਹੀ ਆ। ਵੈਸੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਡਾਂਗ ਸੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜਾ ਹਟਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਉਹ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਟ ਕੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਪਾਲ ਕਿਰਿਆ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜੰਮ ਪਲਿਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰੀ ਸਵਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਵਾ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਾਨ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਨ ਬੜੀ ਔਖੀ ਨਿਕਲਦੀ ਜੇ। ਜਿੰਦ ਨਿਮਾਣੀ ਕੱਢੀਐ
ਹੱਡਾਂ ਕੂੰ ਕੜਕਾਏ। ਹੱਡਾਂ ਨੂੰ ਕੜਕਾ ਕੜਕਾ ਕੇ ਜਮਦੂਤ ਜਿੰਦ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਔਖੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ, ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਜਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਔਖੇ ਸੀਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਕ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਕਤ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਬਰ ਕੁਬਰ ਨਾ ਬਣਾਇਓ, ਉਹ ਪੂਜਾ ਪਾਜਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕਰਵਾਇਓ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਈ ਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪੂਜੀ ਜਾਇਓ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਆਪ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਕਈ ਅਨੰਤ ਤਤਵੇਤਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਦੱਸ ਕੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿੱਲੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਚੂਹੇ ਨੂੰ ਫੜਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਲੂੰਗੜੇ ਨੂੰ ਫੜਦੀ। ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੂੰਗੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖੌਰੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜੀਵ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਲਟਕਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੌਤ ਮਨਮੁਖ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ, ਮੌਤ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਵੀ, ਪਰ ਫਾਸਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਮਦੂਤ ਤੇ ਦੇਵਦੂਤ। ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਜਮਦੂਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਦੂਤ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਸਰਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਸਖਤਵਾਰ ਦੂਤ। ਜਿਹੜੇ ਸਖਤਵਾਰ, ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ, ਤਾਕਤਵਰ, ਉਹਨੇ ਤਕੜੇ ਪਾਏ ਹੱਥ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਉਹ ਡਾਢੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਲਗੈ ਤਨ ਧਾਏ। ਇਹ ਚੌਥਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਤਨ ਧਾਏ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਧਾ ਕੇ ਉਹ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਰਦਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸਿਰਫ ਆਦਮੀ ਖੁਦ ਹੀ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਮਰ ਦੀ ਦਰਦ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਡਿਸਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਦੂਸਰਾ ਅੱਤ ਦਾ ਸਿਰ ਦੁਖਣਾ, ਪੇਟ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਰਦਾਂ ਹਨ, ਗੋਡੇ ਇਤਿਆਦਿਕ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਇਹ ਆਦਮੀ ਆਪ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹਮਦਰਦ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੇ ਸੋਈ ਜਾਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਗ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਡਾਢਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। 8 ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਤੇ ਪੰਥ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੰਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਟੁੱਟੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੰਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਗੇ ਨੇ। ਚੇਤਾ ਹੈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਨਣ ਚ ਆਵੇ ਕਿ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਜਾਣ। ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੋਗ ਤੋਂ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਉਹ ਡਾਢੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਕੀ ਕਰਨੀ ਭਲਾ ਅਰਦਾਸ ਹੁਣ? ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਜੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਟਾਲ ਦਈਦਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫੋਨ ਥੋੜਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਪਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੋ ਇਹ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਡਾਢਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਬਚਾਵੇ ਤੇ ਬਚਾਵੇ। ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਹੈ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ, ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ। ਦੂਜਾ ਭੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਬੜਾ ਡਾਢਾ। ਤੀਜਾ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਨਰਕਾਂ ਇਤਿਆਦਿਕ ਵਿੱਚ ਜਮਦੂਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਤਨ ਧਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧਾ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਬੜਾ ਡਾਢਾ। ਇਹ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੈਦ ਦੇ ਤਾਈਂ ਦੱਸੇ ਨੇ।
ਇਹੋ ਹੀ ਮੌਲਿਕ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਵੈਦ ਨ ਭੋਲੇ ਦਾਰੂ ਲਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਲਿਆ ਹਰਦਾਸ ਜੀਓ ਜੀ, ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਭਲੇ ਮਾਨਸੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਰੂ ਨਾ ਲਾ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਬਜ ਨੇ ਤੇਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਇਸ ਹੁਨਰ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦਾਰੂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਦ ਨ ਭੋਲੇ ਦਾਰੂ ਲਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਲਿਆ ਜੋ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਦੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਦਾਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਅੰਤਰੀਵ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਦਾਰੂ ਲਾ, ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਦੁਖ ਰਹਿ ਸਰੀਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਨਬਜਾਂ ਨਾ ਦੇਖ, ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਦੇਖ। ਐਸਾ ਦਾਰੂ ਲਗੈ ਨਾ ਪੀਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਐਸਾ ਦਾਰੂ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਕਮ ਕਰ ਸਕੇ, ਘੱਟ ਕਰ ਸਕੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਕੀਏ ਰਸ ਭੋਗ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸੋ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਗ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਕੀਏ ਰਸ ਭੋਗ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਕੀਏ ਰਸ ਭੋਗ। ਰਸ ਅਤੇ ਭੋਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਣੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਭੋਗ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਸ ਮਾਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਰਸ ਮਾਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਤਨ ਉੱਠ ਖਲੋਏ ਰੋਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗ ਉੱਠ ਖਲੋਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਸ ਭੋਗ ਭੋਗੀਏ ਤਾਂ ਰਸ ਭੋਗ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੇਮਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਬੜੇ ਰਸ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਭੋਜਨ ਦਾ ਰਸ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛੱਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਹੇ, ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਰਖ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਭੋਜਨ ਦੇ ਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭੋਜਨ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਬਣਾਓ, ਹੱਥੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਇਤਿਆਦਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਖਾਓ, ਕਿ ਲੱਗਦੇ ਹਨਗੇ ਕਿ ਬੜੇ ਚਟਪਟੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਵਾਦਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਿਰਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਕਦੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਗੰਦੇ ਮੰਦੇ ਭੈੜੇ ਭੱਦੇ ਉਹ ਹੱਥ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਬੇਮਰਜ਼ਾਦੀਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਅੰਨ ਖਾ ਕੇ ਮੱਤ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਦਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੋਗ ਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵਰਜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, 25 ਕੁ ਸਾਲ ਮੰਨ ਲਵੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਖੂਬ ਐਸੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇ ਕਿ 100 ਵਿੱਚੋਂ 98% ਨੰਬਰ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, 8-8 ਘੰਟੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਆ, ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ 100 ਚੋਂ 95% ਵੀ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਆਉਣ ਭਲਾ? 100 ਚੋਂ 100% ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਸਾਨੂੰ? ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਲੈਣ ਭਲਾ? ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ, ਰਹਿਣ ਸੌਣ ਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਲੱਤੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਲੈਣ ਭਲਾ? ਫਿਰ 100 ਚੋਂ 100 ਹੀ ਆਉਣ, ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 25 ਕੁ ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੱਜ ਕੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਰਸ ਭੋਗਾਂ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਪਾਸੇ, ਕਾਮ ਚੇਸ਼ਟਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਰੱਤਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿਆਲ ਆਵੇ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ। 25 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੋ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਫਿਰ 50 ਕੁ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੋ ਗ੍ਰਸਤ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਸੰਤਾਨ ਹੈ, ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣਾ ਅੱਗਾ ਸਵਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਫਿਕਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੋਗ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਾਂਝੇ ਤੇ ਵਿਰਵੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਕੂਨ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਸਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਨਾ ਲਵੇ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹਿ ਨਾ ਕੋਏ। ਰਸ ਭੋਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਲੈਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਖਸਮ ਨਾ ਵਿਸਰੇ, ਰੱਬ ਨਾ ਵਿਸਰੇ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਫਰੀਦਾ ਉਮਰ ਸੁਹਾਵੜੀ ਸੰਗ ਸੁਵੰਦੜੀ ਦੇਹ, ਸੁਹਾਵੜੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ ਸੋਇਨੇ ਵਰਗੀ ਦੇਹੀ ਹੋਵੇ। ਵਿਰਲੇ ਕਈ ਪਾਈਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਨੇਹ। ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਟਾਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੁੱਢੀ ਉਮਰੇ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਮਲਾ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਰਸ ਭੋਗ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੋਗ ਉੱਠ ਖਲੋਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੰਨੇ ਭੋਗ ਹਨ ਉਨੇ ਰੋਗ ਹਨ। ਭੋਗੰ ਤਾਂ ਰੋਗੰ, ਪਸ਼ੂ ਕਿਉਂ ਰੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤਕ ਹੈ, ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਜੋ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਭੋਗਣਾ ਵੀ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਰਹੱਸਮਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗ ਉੱਠ ਖਲੋਂਦੇ ਜੋ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਭੋਗੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਪਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਚਮੜੇ ਇਤਿਆਦਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਵੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸ ਹੈ। ਮਨ ਅੰਧੇ ਕੋ ਮਿਲੈ ਸਜਾਏ। ਮਨ ਦੇ ਅਰਥ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਅੰਧੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਐਸੇ ਬਲਾਈਂਡ, ਐਸੇ ਬੇਬੀਨਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੈਦ ਨ ਭੋਲੇ ਦਾਰੂ ਲਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਭੋਲੇ ਵੈਦ ਇੱਥੇ ਦਾਰੂ ਨਾ ਲਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਨ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਭਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਲੱਲਾ ਲਾਵੋ ਅਖਦ ਜਾਹੂ, ਦੁਖ ਦਰਤੇ ਮਿਟੇ ਖਿਨਾਹੂ, ਉਹੋ ਹੀ ਔਸ਼ਧੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਚੰਦਨ ਕਾ ਫਲ ਚੰਦਨ ਵਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦਨ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਦਨ ਵਰਗੀ ਸੁਗੰਧ ਆਵੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਲੀ ਚੰਦਨ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਆਇਆ, 2002-3 ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੱਚੇ ਉਹ ਸੀਗੇ 8-9 ਸਾਲਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਪਾਰੀ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਘੇ ਹਨ ਅਖੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਲੈ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਘੇ ਲੈ ਲਏ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ ਦਮੜੇ ਦੇ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੰਦਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਓ, ਲੰਗਰ ਚੋਂ ਬਾਟਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਡੁੱਬਿਆ ਨਾ, ਤੈਰਿਆ। ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਚੰਦਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਐਸੇ ਲੱਕੜ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੰਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਚੰਦਨ ਕਾ ਫਲ ਚੰਦਨ ਵਾਸ। ਚੰਦਨ ਹੋਣਾ, ਡੁੱਬਣਾ ਅਤੇ ਵਾਸ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਚੰਦਨ ਦਾ ਫਲ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਦਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ। ਮਾਨਸ ਕਾ ਫਲ ਘਟ ਮਹਿਸਾਸ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਚੱਲਣ। ਜੇ ਸਵਾਸ ਨਾ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਸਾਸ ਗਏ ਕਾਇਆ ਢਲ ਪਾਏ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਸ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਢਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਢਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਭੈੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ। ਰੰਗ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। 10 ਜਾਣੇ ਫੜ ਕੇ ਨਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, 10 ਜਾਣੇ ਫੜ ਕੇ ਖੱਫਣ ਵਲੇਟਦੇ ਨੇ, 4 ਜਾਣੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਸੋ ਚੰਦਨ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਗੰਧ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਚੱਲਣੇ, ਜੇ ਸਵਾਸ ਨਾ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਕਾਇਆ ਵੀ ਢਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੈ ਪਾਛੈ ਕੋਈ ਨ ਖਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਮਗਰੋਂ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਸ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਭੋਗਦਾ ਹੈ। ਮੁਰਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਨਿਰਮਲ ਹੰਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੰਸ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆਪਾ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮੇ ਆਪੇ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਵੀ ਕੰਚਨ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਸਦਾ ਰਹਿ ਕੰਚਨ ਸੀ ਕਾਇਆ, ਕਾਲ ਨਾ ਕਬਹੂ ਵਿਆਪੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਆਭਾ ਸ਼ੋਭਾ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਨਿਆਰੀ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਉ ਕੰਚਨ ਸੁਹਾਗਾ ਢਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਕੰਚਨ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕਦੀ ਆਭਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਹਿ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਅੰਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਕੁਣਕਾ ਮਾਤਰੀ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕੰਚਨ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਹੈ, ਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੰਸ ਵਰਗਾ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸਭ ਗਿਆ ਗਵਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰਮੁਖ ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕ, ਰੋਗ ਹੋ ਗਏ ਤਨ ਦੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਹੋ ਗਏ ਮਨ ਦੇ। ਉਹ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਰੋਗ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤਿੱਥੇ ਹੋ ਸੁਰਖਰੂ, ਉਸ ਕੈ ਮੋਹ ਡਿਠੇ ਪਾਪੀ ਸਭ ਤਰਿਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਨ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅੱਜ ਵੀ, ਢਿੱਲੇ ਹੋਏ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਸਨ, ਤੇ ਕੋਈ ਸੰਗੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਗੀਆਂ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਆ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ। ਤੇ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਪੀਪਾ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾ ਲੈਣਾ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ। ਚਲੋ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਚੱਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਪੰਗਤ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੰਗਰ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਰੀ ਤਿਆਦਕ ਇਹ ਬਾਹਰ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਖਰਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਵੀ। ਉਹ ਪੀਪਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਪੀਪਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜੰਗਾਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਮਿਸ਼ਰੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਧਾਗੇਦਾਰ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਸ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ੰਕਾ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਪੀਪਾ ਖੋਲੋ। ਮਿਸ਼ਰੀ ਕੱਢੀ, ਹੱਥ ਤੇ ਧਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਛਕ ਲਓ। ਛਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਦ ਆ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਧਾਰਨ ਹੈ ਮਿਸ਼ਰੀ। ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਮਾਣੋ ਪੀਪੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੀਪਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਮਿਸ਼ਰੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਸ। ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਜੈਸਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਆਰੋਗਿਅੰ ਮਹਾਰੋਗਿਅੰ ਬਿਸਮ੍ਰਿਤੇ ਕਰੁਣਾ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਹਾਰੋਗੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਰੋਗ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਕ, ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਅਰੋਗ ਹਨ। ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਹੱਟੇ ਕੱਟੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰੋਗੀ ਹਨ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਕ ਸੁਰਖਰੂ ਹਨ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਗ ਹੈ। ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਗਵਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਛੂਟਸ ਸਾਚੈ ਨਾਏ। ਪਰ ਇਹ ਬਰਕਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਇਹ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਉਹ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਕੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਰੀਦਾਸ ਵੈਦ ਦੇ ਤਾਈ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਖਿਆ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੁੱਖ ਮੋਹਰਾ ਮਾਰਨ ਹਰ ਨਾਮ, ਸਿਲਾ ਸੰਦੋਖ ਪੀਸਨ ਸਤ ਦਾਨ। ਉਹ ਕੱਲ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਖਿਆ ਗਣਤ ਨਾ ਛੂਟੀ ਹੈ, ਕਾਚੀ ਪੀਤ ਨਾ ਸੁਧ, ਜਿਸੇ ਬੁਝਾਏ ਨਾਨਕਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਰਮਲ ਬੁੱਧ। ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਨਿਰਮਲ ਹੰਸ।
ਜਿਸ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਅੰਸ, ਦੁਖ ਰੋਗ ਸਭ ਗਿਆ ਗਵਾਏ, ਨਾਨਕ ਛੂਟਸ ਸਾਚੈ ਨਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।